علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ على العرض بالألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نور. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے دیگر صلوات پڑھ لیجیے. میں اللهم صل على محمد وآل محمد. ساری صلوات پڑھ لیجیے. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کرب و بلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. بے شک کرب و بلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں بے گے. شک کرب و بلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. بے شک راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. کربلا فکر میں رکھیں گے اور گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. بے شک نعرہ حیدری حیدری مولا کی شان پر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل نعرہ حیدر ہر وقت لگاتے رہیے. نعرہ حیدر ہر وقت لگاتے رہیے. نعرہ حیدر ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو بچانے کے لیے. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے. یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے. جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے ہی جائیں گے. عظمت پہ بلند تر صلوات. اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب اعضا. اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب اعضا. یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بکھر جائیں گے. کشتی نوح میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو. بسم اللہ بسم اللہ. کشتی نوح میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو. کشتی نوح میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو. کشتی نوح میں توجہ چاہتی. بسم اللہ. کشتی نوح میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو. کشتی نوح میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو. پھر سے توجہ چاہتی. بسم اللہ. یہ جو مسلسل آپس میں ہلچل ہے نا اس کو تھوڑا سا ختم کیجیے. ماشاءاللہ. اب میری طرف دیکھیے. بسم اللہ. کشتی نوح میں بیٹھے ہو تو پریشان کیوں ہو. کشتی نوح میں بیٹھے ہو
उस खुदाए लम यज़ल लम यलिद के लिए बेशक जो परवरदिगार आलम है, जो ज़ात वाजिब है, वो परवरदिगार कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बस उसी की तारीफ़ करता है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बस उसी की हमदो सना बजा लाता है। दरूदो सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए जो लाइके दरूदो सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, बस चंद जुमलों में आपकी तवज्जो चाहूँगी और बहुत चंद जुमलों के बाद आपसे रुखसत चाहूँगी। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो बुलंद जगह पर बैठे। हाँ बेशक। तवज्जो, बिस्मिल्लाह। क्योंकि आप जिस मजलिस में बैठी हुई हैं ये मजलिस आज़ा है। बेशक। बस ये जहन में रखते हुए जितने जुमले आपकी समातों को हदिया करूँगी वो सुनते चले जाइएगा और बिस्मिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह। हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो बुलंद मकाम पर बैठे, बेशक। तो फिर आप इस ज़मीन पर क्यों बैठे हैं? हाँ बिस्मिल्लाह। सबसे बुलंद। हर इंसान चाहता है कि बेहतर से बेहतरीन हो जाए, बेशक। तो आप इस गर्मी में क्यों बैठे हैं? हर इंसान चाहता है कि उसे गर्मी न लगे, हर इंसान चाहता है उसे सहूलियात मिले, तो आप अपने घर बार को छोड़कर क्यों आकर बैठे हैं? कोई मकसद यहाँ बैठने का, यहाँ आने का, इसमें शामिल हो जाने का, ये जिक्र करने का, और फिर ये जो फर्श आज़ा है, बिस्मिल्लाह। ये जो सफ़े मातम है, यहाँ आपको बिठाया किसने है? बिस्मिल्लाह। यहाँ आपको बुलाया किसने है? आप यहाँ तशरीफ फरमा क्यों हैं? आप यहाँ बैठी क्यों हैं? अब बैठी हैं तो इसकी अजमत को समझिए। ये फर्श आज़ा वो फर्श आज़ा है जो ज़ैनब आलिया ने बिछाई है, सैयदा ने आपको बिठाया है, सैयदा ने आपको बुलाया है। हर बंदा मजलिस में नहीं आता। इस शहर में नौशहरा में हजारों अफराद हैं जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, क्या हर बंदा मजलिस में आ रहा है? नहीं आ रहा। चुने हुए लोग इस फर्श पर बैठते हैं और हर बंदा ये चाहता है कि उसके लिए एक मसनद, एक सोफा, एक ऐसी जगह हो जहां वो आराम से बैठे। लेकिन ये फर्श आज़ा पर बैठने वाले क्या चाहते हैं? ये क्यों फर्श आज़ा पर तशरीफ फरमा है? मिसाल के तौर पे आप सब ने दुआ की परवरदिगार आलम हमें एक साइकिल दे दे। साइकिल मिल गया। अब इंसान की ख्वाहिश बढ़ी और उसने कहा परवरदिगारा मुझे आप मोटरसाइकिल दे दे। बाइक मिल गई। अब उससे बड़ी गाड़ी दे दे, अब उससे बड़ी, खुदा सबको अता करे, उससे बड़ी। ये ख्वाहिश बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही है। तवज्जो चाहूंगी जुमले पे कि ख्वाहिश बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही है। कैसा है ये हुसैन का मातमी जो फर्शी आज़ा पे पहले दिन आकर बैठा और रोज दुआ मांग रहा, परवरदिगार ये फर्श आज़ा पर हम इस पे बैठते ही चले जाएं। कैसा सुकून है इस फर्श आज़ा पर, क्या चीज़ है इस फर्श आज़ा पर जो बार बार आपको बुला रही है कि इधर आकर बैठिए। क्या लुत्फ है, क्या नफासत है इस फर्श आज़ा की। जहाँ भी बिछे, जिसके घर में भी बिछे, सैयदा आपको बुला रही है, सैयदा आपको बिठा रही। ये फर्श आज़ा क्या आम मिट्टी का एक बिछी हुई चटाई, एक बिछा हुआ कपड़ा, सिर्फ ये है? तवज्जो, बिस्मिल्लाह। सिर्फ ये है? नहीं। फर्श आज़ा क्या है? बिस्मिल्लाह। एक चटाई का नाम, एक फर्श का नाम, एक घर का नाम, एक सहन का नाम, एक कमरे का नाम, सिर्फ ये फर्श आज़ा है? फिर क्या फर्श आज़ा है? इसकी अहमियत क्या है? अगर ये जिक्र ना हो रहा हो, अगर ये मजलिस बपा ना हो, अगर ये मातम व मसीहा ना हो, तो फिर क्या है ये मजलिस आज़ा? कोई किसी इसका कोई अहमियत नहीं है, कोई इसकी वक़्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस अगर इसमें जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो गया, ये तब्दील हो गई फर्श आज़ा में। अब जैसे ही ये तब्दील हुई फर्श आज़ा में, ये बैठक पहले भी बैठक थी, सब तशरीफ फरमा थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। जब जिक्र शुरू हुआ
تو یہ فرش اعضا میں بدل گئی. یہ فرش اعضا کا بدلنا بتا رہا ہے کہ یہ فرش کوئی عام فرش نہیں ہے بے شک جہاں آپ اور میں تشریف فرما ہے. بے شک. تو پھر کون ہے اس فرش اعضا پر؟ بسم اللہ ہم بیٹھ کر کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ ہمیں کیا ملے گا اس فرش پر بیٹھ کے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اور اس فرش پہ ہم کیوں تشریف فرما ہے؟ بسم اللہ یہ فرش جو ہے، جو فرش اعضا ہے، ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں یہاں آ کر؟ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک نیاز کے بعد ہم گھر چلے جاتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، روتے ہیں. نہیں عقیدت کیا ملا؟ آئے بیٹھے روئے ماتم کیا چلے گئے، کیا ملا اس فرش اعضا سے؟ عقیدت بہت بڑے 2 ماہ 10 دن آپ اسی فرش اعضا پر ہر سال کی طرح بیٹھتے ہیں بے شک اور یہاں بیٹھ کے ماتم بھی کرتے ہیں، مرثیہ زینہ زنی سب کچھ کرتے ہیں. پھر یہ فرش اعضا کی اہمیت کیا ہے؟ یہ فرش پہ بیٹھنا کیسا ہے؟ بہت بہت بنگلوں کے مالک، بہت بہت گاڑیوں کے مالک، مال و دولت ثروت والے، بہت حسین و خوبصورت لوگ، بہت مال و دولت والے لوگ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں. بہت عمر رسیدہ لوگ، بچے بوڑھے جوان سب یہاں آ کر بیٹھتے ہیں. یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اپنے اسٹیٹس کے مطابق یہاں بیٹھ رہی ہیں؟ نہیں. بہت سارے لوگوں کی حیثیت بہت بڑی ہے، بہت سارے لوگوں کی حیثیت بہت کم ہے. بہت سارے لوگ بہت اعلیٰ جگہ پر بیٹھتے ہیں، ان کے گھر بڑے خوبصورت ہیں، ان کا رہن سہن بہت اعلیٰ ہے، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو سب برابر ہیں. یہاں پتہ چلتا ہے کون کتنا پانی میں ہے. یہاں سیدہ بٹھا کر سب کو ایک جیسا بنا کر بتاتی ہے یہ فرش اعضا میرے گھر کی فرش اعضا ہے. بے شک کی شان پر بلند تر صلوات. محمد آپ کو اور مجھے سیدہ یہاں بلاتی ہیں اور بلا کر بتاتی ہیں کہ یہ میرے گھر کی فرش اعضا ہے. جب تک یہ مجلس ہوتی رہے گی یہ گھر میرا گھر رہے گا. اس میں میں مدعو ہوں، اس میں میں آئی ہوئی ہوں، اس میں میری آمد ہے، یہاں میری تشریف آوری ہے. سیدہ آتی ہیں، ہر کسی کے گھر میں آتی ہیں. جس کے گھر میں بھی مجلس ہو، آپ وہ گھر آپ کا گھر نہیں ہے، آپ وہ سیدہ کے مہمانوں کا گھر ہے. سبحان اور یہ جو اللہ فرش اعضا ہے، یہ جو فرش اعضا ہے، 2-4 جملے اور فرش اعضا کے. فرش اعضا جو ہے بسم اللہ یہ کون سی زمین ہے جسے فرش اعضا میں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. کیا یہ پہلے بھی فرش اعضا تھی؟ یہ کب فرش اعضا بنی؟ جب ذکر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ، پوری مجلس کا نچوڑ اسی جملے میں اگر آپ متوجہ رہے. یہ فرش اعضا تب بنی جب وہاں والے یہاں آئے. سبحان اللہ پہلے بھی یہ گھر گھر ہی تھا. بے شک. یہ فرش اعضا کب بنا؟ جب وہاں والے یہاں آئے. بے شک. جب وہاں جاتے ہیں تو وہ عرش میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں آتے ہیں تو فرش اعضا بن جاتا سبحان ہے. اللہ سبحان جب اللہ. یہاں وہ آتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو وہ عرش معلیٰ، بے شک ان کا جانا وہاں بھی ہے یہاں بھی بے ہے. شک تو بے کچھ شک ہستیاں جب یہاں آتی ہیں تو یہ زمین جنت کے ٹکڑوں میں سے بے ایک شک بے ٹکڑا میں شک تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے یہاں سیدہ آتی ہے. بے شک یہ فرش اعضا میں سیدہ آتی. پروردگار نے کہا اے زمانے والوں وہ گھر تلاش کرو بسم اللہ جہاں سے تمہیں ہر چیز ملے. لوگوں نے کہا آپ کو اس مجلس میں آ کے کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ. سوال کرتے ہیں لوگ ہم سے اس فرش اعضا میں آ کے آپ کو ملتا کیا؟ میں نے پہلے بھی جملہ استعمال کیا. آپ آئے، میں آئی، مجلس پڑھی، لوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، لوحہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے نعرہ لگایا، صلوات پڑھی، ماتم کیا، گھر چلے گئے، نیاز لی، گھر چلے گئے. نیاز ایک وقت کا کھانا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آپ نے توجہ ہی نہیں کی. سبحان اللہ. میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے. بے شک نیاز ایک وقت کا کھانا ہے بے شک اور اس میں اتنی برکت ہے. بے شک ایک نوالے میں سیدہ کی فرش اعضا پہ ملا ہوا صرف ایک نوالا، صرف ایک نوالا، ایک ذرہ، اتنی حیثیت ہے اس کی، اتنی اہمیت ہے اس کی، اتنی قدر ہے اس کی، اتنی اہمیت ہے. تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو متوجہ کیجئے گا. لا علاج مرض کو جو شفا میں تبدیل کر دے. فرش اعضا کے گھر سے
इस फर्शी अज़ा से मिला हुआ तबर्रुक हुसैन, तबर्रुक सैयदा, नियाज़ सैयदा, नियाज़ हुसैन, नियाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोगों ने हमसे सवाल किया कि आपको यहाँ से क्या मिलता है? आप गर्मी नहीं देखते, आप सर्दी नहीं देखते, आप बारिश नहीं देखते, तवज्जो, आप बारिश नहीं देखते, आप ठंडक नहीं देखते, आप अपने बच्चों को लेते हैं, आप अपने बूढ़ों को लेते हैं, आप अपने जवानों को लेते हैं, आप अपने मस्तूरात को लेते हैं, आप अपने बीमारों को लेते हैं और यहाँ आकर बैठ जाते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलता है? यहाँ आप चंद मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सीनाजनी करती और चले जाते हैं। हमने कहा यही आपकी और हमारी नजर का धोखा है। हमें जो कुछ भी मिला है वो इसी फर्श आज़ा से मिला है। बेशक हमें जो कुछ भी हमें जो कुछ भी मिला है वो इसी फर्श आज़ा पे मिला है। तुम ढूंढते रहोगे, तुम्हारा अकीदा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक मर्तबा आ जाओ इस फर्श आज़ा पे, जो हमें मिलता है वो तुम्हें भी मिलेगा। फर्श आज़ा, उसने कहा मिला क्या है ये तो बता। हमने कहा यही तो बात है, आओ हम तुम बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं इस फर्श आज़ा से हमें क्या मिला। हमने कहा हमें यहाँ से शराफत मिला, हमें यहाँ से तवज्जो, हमें यहाँ से हिल्म मिला, हमें यहाँ से इल्म मिला, हमें यहाँ से रिस्क मिला, हमें यहाँ से फिक्र मिली, हमें यहाँ से फहम मिला, हमें यहाँ से सेहत मिली, हमें यहाँ से आफियत मिली, हमें यहाँ से घर मिला, हमें यहाँ से औलाद मिली, हमें यहाँ से बरकतें मिली, हमें यहाँ से सआदतें मिली, हमें यहाँ से शुजाअतें मिली, हमें यहाँ से सखावतें मिली, हमें यहाँ से जन्नतें मिली, हमें यहाँ से जो कुछ भी कायनात में था हमें सब कुछ यहाँ से मिला। आओ हम तुम्हें बताएं, हमें यहाँ से मोहम्मद मिला, फिर मोहम्मद मिला, फिर मोहम्मद मिला, फिर मोहम्मद मिला। सिर्फ मोहम्मद नहीं मिले, मोहम्मद का खुदा भी इसी फर्श आज़ा से मिला। है हमारी दरसेगाह करबला करबला, है हमारी दरसेगाह करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला। बोला हुसैन की अजमत पर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले अल्लाहु अकबर, सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। हमें जो कुछ भी मिला है वो इसी फर्श आज़ा से मिला है। बोर तो नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाह। सो तो नहीं गए? सारे जाग रहे फर्श आज़ा पर बैठे हुए हैं। कोई भी नहीं सो रहा। हमें जो कुछ भी मिला है सारे जाग रहे हैं। वो इसी इधर से मिला। हमें यहाँ से मोहम्मद मिला, फिर मोहम्मद मिला, फिर मोहम्मद मिला। जमाना एक मोहम्मद के पीछे फिरता है। तवज्जो, रबीउल अव्वल का महीना है। जमाना एक मोहम्मद के जिंदगी का, उनकी सांसों का, उनकी सीरत का, उनके किरदार का दम भरता है। इस फर्श आज़ा की कसम है, हमें एक नहीं 14 के 14 मोहम्मद मिले हैं और 14 के 14 मोहम्मद एक जैसे हैं। सारे के सबकी किरदार एक जैसे, सबके सबकी रफ्तार एक जैसी, सबके सबका खून एक जैसा, सबके सबका गोश्त एक जैसा, सबका इल्म एक जैसा, सबका हिल्म एक जैसा, सबकी शक्ल एक जैसी, सबका नाम एक जैसा, सबका काम एक जैसा। हमें 14 के 14 मोहम्मद मिले। यहाँ ठहरिए, सिर्फ मोहम्मद नहीं मिले, हमें यहाँ से एक अली मिला, फिर अली मिला, फिर अली मिला। गदीर में आपके और मेरे रसूल ने दिखाया एक अली था, दिया 12 थे। किस्मत पे बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। अल्लाह
गदीर में सिर्फ एक अली दिखाया था, दिखाया एक था, दिए 12 थे, दिखाया एक था, दिए 12 थे, दिखाया एक था, दिए 12 थे। ये इसी फर्शी आज़ाद से मिला। फिर हमने कहा हमें जो कुछ भी मिलता है यहाँ आकर मिलता है। फिर कहा इस फर्शी आज़ाद के अलावा आप मस्जिद में चले जाइए, अल्लाह से मांगा कीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा आप अल्लाह से मांगा कीजिए, तवज्जो, आप अल्लाह से मांगा कीजिए। अब इस फर्श पे आकर बैठ जाते हैं, यहाँ आप तरले मिन्नते करते रहते हैं, आप जाइए डायरेक्ट अल्लाह से मांगिए। हमने कहा यही तो फर्क है, तुम्हें मस्जिद में भी मस्जिद वाला नजर नहीं आता, तुम्हें मस्जिद में भी मस्जिद वाला नजर नहीं आता। उसने क्या मतलब है? हमने कहा फर्शी अज़ा पर बैठ के सबको देख लेते हैं, तुम मस्जिद में जाते हो फिर भी तुम्हें मार्फत नहीं है। मस्जिद में भी कोई आया था दरवाजे पर और आके उसने दस्तक दी थी, कोई नहीं बोला था। जो अल्लाह के पास बैठे हुए थे, जो मस्जिद में बैठे हुए थे, कोई नहीं बोला था। आखिर वही बोला जो यहाँ मस्जिद में मौजूद था। लेकिन जब उसे पुकारा, जब उसने मुंह ऊपर किया और ऊपर मुंह करके पुकारा, सारी मस्जिद में मैंने 3 आवाजें दी, परवरदिगारा कोई नहीं बोला। जो वहां था उसने यहाँ कहा कि अंगूठी ले जा। जिसकी मुश्किल कुशा की अस्मत पे बुलंद सलावत। वहां पे था, वो वहां से उसने आवाज दी। बिस्मिल्लाह। यानी मस्जिद में भी जाओ, वाह वहां भी तुम्हें अली मिलेंगे। बेशक बेशक। तवज्जो, मस्जिद में भी जाओ तुम्हें वहां भी अली मिलेंगे। हमने कहा मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है, वहाँ इबादत होती है। तवज्जो चाहती हूँ, अल्लाह का घर है, वहाँ इबादत होती है और सब अल्लाह से मांगते हैं, सब अल्लाह से मांगते हैं, सब अल्लाह से मांगते हैं। मैंने कहा जब मांगते उससे है तो अल्लाह तो है ही वो जो सामने आता नहीं है। क्या अल्लाह आके तुम्हें देगा? जब तुम्हें आकर नहीं देगा, अगर तुम ये अकीदा रखो कि अल्लाह हमारे सामने आएगा तो अल्लाह नहीं रहता। आप खामोश हो गई, वो अल्लाह नहीं रहता। खुल के बताया कीजिए, तौहीद है ना। सामने आए तो अल्लाह नहीं है, उतर के आ जाए तो अल्लाह नहीं है, नजर में आ जाए तो अल्लाह नहीं है। फिर अल्लाह क्या है? कहा अल्लाह से मांगते हैं। तो फिर आपको कैसे मिलेगा? या मादी आंखें देख नहीं पाती, या मादी फिक्रें समझ नहीं पाती हैं, ये मादी समाज इस पे यकीन नहीं करता है कि वो अता करता तो फिर किसके जरिए से? बस उस परवरदिगार ने अपने घर से। एक तो ये मस्जिद घर है, उसने कहा अल्लाह का एक और घर है, यहाँ से नहीं मिलता तो वहाँ चले जा, वो भी अल्लाह का घर है। हमने कहा यही तो बात है, हमें यहाँ से भी अली मिलता है, वहाँ से भी अली मिलता है। हमें यहाँ से भी अली मिलता है, वहाँ से भी अली मिलता है, मस्जिद में भी अली है, काबे में भी अली है। हमें दोनों जगह से अली ही मिलता है। हमारा ये अकीदा है और हमारा ये अकीदा बड़ा मजबूत अकीदा है। हमने ये अकीदा हर किसी फेरी वाली से नहीं लिया है, हमने ये अकीदा किसी अरे गैरे से नहीं लिया है। हमने ये अकीदा इमाम मंसूस में अल्लाह से लिया है कि वो अली जो नहजुल बलागा में बेहतरीन तरीके से तौहीद को दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। हमने अली से ये तौहीद ली है और अली फरमा रहे हैं कि जब भी मांगो तो उससे मांगो, वो खुदा वो है जो नजर नहीं आता तो फिर देगा कैसे? बस उसने एक हस्ती को बनाकर हम सब की मदद के लिए भेजा और कहा जिसका अकीदा तौहीद पे मजबूत है वो अली को मदद के लिए पुकारे। अली मेरा मजहर है। या अली, या अली, अली अली अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती।
علی کی دشمنوں کی آنکھ بھر لو پہچان لو لوگو، علی کے دشمنوں کی آنکھ بھر پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، مولا کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ فرش ازا ہے، بسم اللہ۔ اسی کے حوالے سے کہ اس میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ الفت ہے نسلوں پرانی حسین سے۔ میں اپنی تمام نسلوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، الفت ہے یہ نسلوں پرانی حسین سے، پائی ہے میں نے خون روانی حسین سے، پائی ہے میں نے خون روانی حسین سے۔ بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے، بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس خدا نے آواز دی، کہا یا وہ گھر تلاش کرو یہاں سے تم کبھی خالی نہ لوٹو، یا وہ در تلاش کرو یہاں سے کوئی خالی نہ پلٹے۔ میری طرف دیکھیے گا، کبھی کوئی خالی نہ پلٹے، یا وہ گھر تلاش کرو یا وہ در تلاش کرو۔ ہم نے کہا وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی جگہ سے ہمیں ملتے ہیں، بس ہم فرش اعظم میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں اللہ کا گھر بھی مل جاتا ہے اور وہ در بھی مل جاتا ہے۔ سارے اللہ والے اسی فرش اعظم سے ملتے ہیں اور سیدہ کا در اسی فرش اعظم سے ملتا ہے، جہاں سے ہم حسینی کبھی خالی نہیں پلٹتے ہیں۔ در سیدہ کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یقین نہیں آتا تو دلیل موجود ہے، سیدہ کا در وہ در ہے جہاں صرف دنیا والے نہیں آتے تھے، توجہ، یہاں صرف دنیا والے نہیں آتے تھے، یہاں بسم اللہ جنت میں سے عرش میں سے ملائکہ آتے تھے اور یہاں سے روٹیاں لے کر چلے جاتے تھے۔ فرشتہ کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ جو کھاتا پیتا نہیں ہے، کھائے پیے تو انسان ہے۔ بے شک فرشتوں میں یہی سی نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے نا، یہ ملائکہ جو کھاتے پیتے۔ یہ روٹیاں کس کے لیے گئی؟ سبحان اللہ۔ توجہ، یہ روٹیاں وہاں کس کے لیے گئی ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا وہاں سے روٹیاں آتی اور آئی بھی، بے شک بہت مرتبہ آئی، بسم اللہ۔ لیکن یہاں سے سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں وہاں گئی۔ توجہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے روٹیاں وہاں گئی تو کس لیے؟ اللہ نے جنت میں جانے سے پہلے حسینیوں کے لیے وہاں کھانے پینے کا انتظام کیا، زمانے بھر کو بتایا کہ اے سیدہ کے در پہ آنے والوں، زمانہ بھر یاد رکھنا، اور پورے زمانے کو بتا دیا پروردگار نے کہ میں نے سیدہ کی روٹیاں منگوائی اسی لیے ہے کہ جب تم دنیا میں تھے تب بھی سیدہ کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، جنت میں آؤ گے پھر بھی سیدہ کے ٹکڑوں پہ پلو گے۔ زہرا کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر بھی سیدہ کے ٹکڑوں پر پلو گے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ تو یہی وہ فرش ازا ہے جہاں سے ہمیں سیدہ ملی ہے، جہاں سے ہم اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں سیدہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور سیدہ اپنے حسینیوں سے اتنا پیار، اتنی محبت کرتی ہے کہ ان کو خالی نہیں پلٹاتی، بس خود خالی اس دربار سے آئی جو ان کے بابا کے صحابیوں کا دربار تھا۔ سیدہ سے شروع کروں گی، ثانیہ زہرا تک آئے گی۔ یہ وہ فاطمہ ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی، جس کے لیے رسول اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، جس کے لیے رسول اپنی مسند سے بلند ہو جاتے تھے، جسے رسول اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے، جسے رسول بڑھ کر بوسہ دیتے تھے،
जिसकी पेशानी को चूमते, जिसके हाथों को चूमते, जिसके दरवाजे पर आके रसूल इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत पढ़ते। जब भी नमाज का वक्त होता रसूल नमाज में जाने से पहले सैयदा के दर पर आके सलामी करते। वो अपने बाबा के सहाबियों के दरबार में गए और खाली पलटाई गई। हम ना रोते, हमारे रोने पे एतराज़ है, हम ना रोते, अगर फदक नहीं देना था ना देते, हम ना रोते, हम ना मातम करते। दुख सिर्फ एक जुमले का है, अगर समझ पाए तो इस तरीके से गिरिया कीजिएगा जैसे आपने फजाइल सुना है कि हम न रोते अगर ये एक बात मुसलमान न कहते, फदक नहीं देना था ना देते, खाली पलटाना था पलटा देते, लेकिन सिर्फ ये जुमला न कहते कि सैयदा तू झूठ बोल रही है। इस एक जुमले में हमारे दिलों को चीर दिया, इस एक जुमले ने हमें रोने पे मजबूर कर दिया। हम मातम करते हैं रोते सिर्फ एक जुमले के लिए, सैयदा की अजमत जमाना समझ ही ना पाया। बस बीबी घर आई तो ज़ैनब ने पूछा अम्मा वहाँ क्या हुआ? कहा ज़ैनब सारे पूछे तू ना पूछ, मैं आज अपने बाबा के सहाबियों के दरबार में शाम का दरबार देखाई, शाम के बाजार देखाई, हुसैन के गले पे खंजर देखाई, तेरे हाथों में रस्सियां देखाई, असगर के गले पे चलता हुआ तीर देखाई, अब्बास के कटे हुए बाजू देखाई, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां देखाई, मैं वहां सकीना के लगे हुए रुखसारों पर तमाचे देखाई। ए ज़ैनब मैं सब कुछ उस दरबार में देखाई, अब न तेरी चादर बचेगी ना हुसैन बचेगा। ज़ैनब हुसैन को अपने सामने ज़िबा होता देखती रही। बड़ा आसान है ये जुमला पढ़ना, बड़ा आसान है ये जुमला पढ़ना भी और सुनना भी। हाय मेरा सलाम उस वक्त आसर पर जब सैयदा ज़ैनब पुकार रही थी मेरे भाई को ना मारना 3 दिन का प्यासा, और इधर सैयदा कह रही थी ज़ैनब बाहर निकल मेरे हुसैन को बचा कि मेरा हुसैन ज़ेर खंजर है। एक माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती ना उसके बच्चे को कोई रंज कोई मुसीबत आ जाए। मेरा सलाम उस माँ पर जो आशूर की रात अपनी चादर से मख्तले हुसैन को साफ करती रही। हाय असरे आशूर वही हुसैन, सैयदा तेरी अजमत पे सलाम, लेकिन तेरे दोनों लाल इस तरीके से मारे गए हैं, एक के जनाजे में तीर बरसाए गए, दूसरे का जनाजा तीरों में था। सारे मख्तल को सैयदा साफ करती रही है। हुसैन तीरों पे मुअल्लक हो गए हैं, हुसैन तीरों पे मुअल्लक हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि तीर लगे हुसैन को, हुसैन का जनाजा तीरों पे था, जिसके हाथ में जो आता था ना वो हुसैन को मारते थे। एक जुमला सुनेगी जो आज तक मैंने नहीं पढ़ा, कोशिश करती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ। कई मर्तबा ऐसा होता जहन से निकल जाता, कई मर्तबा ऐसा होता याद होता लेकिन पढ़ नहीं पाती। आप बर्दाश्त कर पाएंगे ये जुमला आपको दो, कायनात का सबसे बड़ा मजलूम हुसैन। इस जुमले का हक अदा कीजिएगा, हम रोने का हक अदा नहीं कर पाते हैं इसीलिए ये जुमला बड़ा सख्त है। मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, डर भी लगता है कहीं ऐसा ना हो रोने में कोई कसर रह जाए और आका कहीं ये जुमला पढ़ा क्यों गया था। हुसैन सबसे बड़े मजलूम इस पूरी कायनात में, कयामत तक के लिए सबसे ज्यादा मजलूम हुसैन है, सबसे बड़ा, हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। लेकिन हुसैन को कायनात के हर हथियार से मारा गया है, इतना मजलूम है हुसैन। जिसके हाथ में नेज़ा उसने नेज़े से मारा, जिसके हाथ में तलवार उसने तलवार से मारा। बस एक सेना बुलंद हुए, कद को तेल हुसैन बे करबला, कद जो बेहल हुसैन बे करबला। हुसैन का सर के नेज़ा पे बुलंद हुआ, लूटो लूटो की सदा बुलंद हुई। आओ सैयदा की बेटियों को लूटे, आओ अली की बेटियों को लूटे। ज़ैनब की चादर तीरों से नेज़ों से खींची गई, सैयदा की चादर, सैयदा ज़ैनब की चादर को पकड़ के नेज़े से अब्बास अलमदार के लाशे पर आके
میرے لئے دکھاتا بھی تھا اور کہتا بھی تھا عباس اس چادر میں بڑا مان تھا نا. یہ دیکھ میرے نیزے سے اتار لی یہ چادر. بس زینب کے ہاتھ رسیوں سے بندھے. بی بی چلی کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں, کبھی اس دربار میں علی کی بیٹی کبھی اس دربار میں. قید نبھا کر قید گزار کر دین بچا کر حسینیت کا پرچار کر کر عباس علمدار کا علم ہر گھر پر لگا کر حسین کی ذاکرہ بن کے زینب پلٹی ہے. کربلائی بھائی کی قبر کو گلے لگایا. بی بی پرسا دیتی رہی. بی بی کہتی رہی بھائی ابا حسین اب میں کربلا میں رہ جاؤں میرا دل نہیں چاہتا, یہ قبر چھوڑ کے چلی جاؤ. حکم حسین پر بی بی چلی ہے مدینہ. جب مدینے میں آئی نا ایک منزل پیچھے تھی بی بی کہ بشیر نے اعلان کیا کہ مدینے والوں اجروں کو مر اللہ اس جملے کا حق ادا کیجئے گا. کہ مدینے والوں سب متوجہ ہو جاؤ. سیدوں جو یہاں سے سید گئے تھے سارے سید اجڑ کے آ گئے ہیں. دوسرا اعلان بشیر نے کیا, کہا جو سید گئے تھے نا ان میں حسین نہیں آئے, ان میں عباس نہیں آئے, ان میں علی اکبر نہیں آئے, ان میں قاسم نہیں آئے. یہ اعلان ایک 7 سال کی بچی نے سنا. ام البنین سے کہا اماں لگتا ہے میرے گھر والے آ گئے, میرے بابا آ گئے. بچی چلی ہے وہاں جہاں نانا کا روزہ تھا, وہاں آئی ہے مدینے کے اجڑے ہوئے سید اپنے بھائیوں کو جب مائیوں کو ماتم کر کے روتی ہوئی ہے سیدزادی. یہ اعلان ہو چکا, سارے مدینے والے آ چکے ہیں. جناب زینب نے سید سجاد سے کہا سجاد میں چاہتی ہوں پہلے نانا کے روزے پر جاؤں. ان مسلمانوں سے کہے کہ روزہ رسول کو خالی کر دیا جائے. روزہ رسول خالی ہوا, زینب رسول کے روزے پر آئی. آپ کی اور میری آقا زادی اجڑی ہوئی زینب ام المصائب جس کے بھائی مارے جا چکے, جس کی گود اجڑی, جس کے ہاتھوں میں ہاتھ رسیاں بندھی, جس کی چادر لٹ چکی, جس کا سر زخمی. تھکیے گا نہیں صرف 4 جملے ہیں. وہ بی بی رسول کے روزے پر آ گئی ہے. بی بی نے دروازہ بند کیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنے دکھ اپنوں کو بتائے جاتے ہیں, غیروں سے اپنے دکھ نہیں بیان کیے جاتے ہیں. بی بی نے دروازہ بند کیا حجرے کا. دروازہ بند کر کے بی بی نے چادر اتاری. چادر اتار کے کہا نانا اٹھو. زینب کے ہاتھوں میں جو رسیوں کے نشان ہو دیکھو. نانا میرا سر دیکھو, نانا حسین مارا گیا. ایک ایک بین کیا بی بی نے. اس کے بعد بی بی نے ایک کرتا نکالا, قبر رسول پہ بچھا دیا. رسول کی قبر میں زلزلہ. ایک بین اور کیا. یہ بین بڑا سخت بین ہے. آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہی ہو, اتنے اچھے انداز سے آپ سن رہی ہے. واقعاً سیدہ یہاں تشریف فرما ہے. اپنا پرسہ بی بی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اس جملے پہ شرما کے نہ روئیے گا. بی بی نے کہا نانا اگر دن کا اجالا نہ ہوتا نانا میں وہ زخم دکھاتی جو اجر رسالت کے دور میں مسلمانوں نے دیے ہیں. قبر رسول سے رخصت ہو کے بی بی جنت البقیع کی طرف چلی ہے. ماں ہے نا, صرف 2 جملے. ماں جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کا سہارا ہوا کرتی ہے. جن کے سر پہ ماں نہیں ہے, خدا نہ سیدہ کے صدقے میں میری ماں کے سمیت سب کی ماں کو جوار سیدہ میں جگہ آتا ہو. اپنی ماں کو سلامی دینا اس جملے پہ شرما کے نہ روئیے گا. بی بی چلی ہے خرما خرما چلتی ہوئی, روتی ہوئی بی بی قبر سیدہ پر آئی ہے. سیدہ کی قبر پہ آ کے بی بی نے سلام کیا. دونوں ہاتھوں سے ماں کی قبر کو گلے سے لگایا.
ऐसे जैसे माँ बेटी आपस में मिलती है, ऐसे सैयदा ने माँ को गले से लगाया और फिर कहा अम्मा ज़ैनब उजड़ के आ गई। अम्मा ज़ैनब का कुछ नहीं बचा, अम्मा तेरा घर उजड़ गया, अम्मा तेरे बेटे मारे गए, अम्मा तेरे पोते मारे गए, अम्मा तेरे नवासे मारे गए, अम्मा तेरी बेटियां दरबारों में पेराई गई, अम्मा तेरी बेटियों ने पत्थर खाए, अम्मा तेरी बेटियां उजड़ के आ गई। इसके बाद बीबी ने कहा अम्मा जरा मेरी कमर के जख्मों को देखना, अम्मा ये अजरे रिसालत है। बीबी ने इसके बाद एक वही कुर्ता निकाला जो रसूल की कब्र में डाला। आखिरी जुमला सैयदा के हुजूर अपना पुरसा पेश कीजिएगा, इमाम ज़माना को उनके जद और जद्दा का पुरसा दीजिएगा। वही कुर्ता निकाल के कब्र सैयदा पे, सैयदा की कब्र पे ज़लज़ला आया। तो ज़ैनब ये कुर्ता उठा, तो अम्मा बर्दाश्त न हो पाया, मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन के गले में खंजर चलता रहा। बीबी ने ज़ैनब से कहा ऐ मेरी उम्मुल मसाया बेटी, ऐ मेरी शाम की मुसाफिरा बेटी, तूने आंखों से देखा जब शिमर खंजर चला रहा था, हुसैन के गले से खून नहीं निकल रहा था, खंजर चल रहा था ना। आखिरी जुमला है, आखिरी लफ्ज़ है, हुसैन के गले से खून नहीं निकल रहा था। एक मर्तबा शिमर ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला और जुल्फों में हाथ डाल के कहा हुसैन तेरे गले से खून क्यों नहीं निकलता। हुसैन ने गर्दन को मोड़ा, कहा अम्मा मेरी गर्दन से हाथ उठा, मेरा कातिल थक गया। ज़ैनब ने हुसैन के सांसें में हाथ दे रही, हुसैन के साथ साथ ज़ैनब मसैयदा भी कातिल होती रही। अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन व सयअलमुल